Lord, we thank you for everything that you have done in our life, oh Lord, Father. Just open your mouth and say, Lord, we are here, oh Lord, Father, because of you, because of your mercies, because of your grace, oh Lord, Father. ఏ కీడు కలగకుండా మమ్మల్ని కాపాడినందుకు నీకు వందనాలు. గడిచిన కాలం అంతయు నీ కృపలో మమ్మల్ని ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్ దట్ we are here right now, standing in his presence and praising his name and worshiping his name. Lord, we thank you, Lord, Father, for everything, oh Lord, Father, for the family, oh Lord, Father, for the favor, oh Lord, Father, for the preferential treatment, oh Lord, for the grace, oh Lord, Father. Lord, every need is met because of you, Lord, Father, for the good health, oh Lord, Father. Lord, we thank you, Jesus, oh Lord, you made us, Lord, Father, to be here right now in your presence, oh Lord. We thank you every day, each day your mercies are new, oh Lord, Father. Oh, we thank you, we thank you, Lord, we thank you, Jesus. We just lift our hands and the Lord, Father, look at you, the Lord, for the heaven and say, Lord, Heavenly Father, we thank you for everything in our life, in our families, oh Lord, in our business, oh Lord, Father. Thank you, Lord, for giving us good health, oh Lord, Father. Oh, we thank you, we thank you, we thank you. Come on, church, just pour out your heart. Lord, you know what God has done in your life, the bad that has to happen, but Lord has stopped that. God has blessed you, God has promoted you, God has given, supernaturally provided you. We thank you, Lord, everything, oh Lord, that you gave into your life, oh Lord. Lord, for the destiny helpers, oh Lord, for the influential people, oh Lord, for the church, oh Lord, for the fellowship, oh Lord, Father. We thank you for everything, oh Lord. You have chosen us, oh Lord, Father. Thank you, Lord, for the salvation, oh Lord, Father. I request everyone to speak in tongues. Pour out your heart, pour out your heart in the presence of the Lord. As the Lord, it's nothing to give, Lord, Father. All we come and give, O Lord, Father, is thanks, O Lord, Father. మనందరం చేతులు పైకి లెక్కింపలేనటువంటి స్తోత్రం ఆయన నామంకి చెల్లిస్తున్నాం. నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడే ఉన్నారు. గడిచిన కాలం అంతా నిన్ను నన్ను ఆయన కృపలను రెక్కల కింద భద్రపరిచి కాపాడిన దేవుడే, కంటి పాప వలె కాచిన దేవుడు, ఏ అపాయం రాకుండా కాచిన దేవుడే ఉన్నారు. Just lift your hands and say, Lord, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Lord, we worship you. We praise your name. Lord, for in the presence of the righteous people, oh Lord, Father, in your presence, oh Lord, Father, we thank you, King, Lord, Father. మరి ఒకసారి లెక్కింపలేని అందరం చెప్తాము. ఎల్లప్పుడు నీ పాడేదం లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా, ఎల్లప్పుడు నీ పాడేదం. ఇంతవరకు నా బ్రతుకు ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలకై లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా, ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా, ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్. ఆకాశము దాని క్రిందున్న ఆకాశము
ఆకాశము దాని క్రిందున్న భూమిలో కనబడునవన్నీ భూమిలో కనబడునవన్నీ భూమిలో కనబడునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించు లెక్కించలేని We praise your name, O Lord. We thank your name, O Lord, Father. అందరం కలిసి చెప్దాం. లెక్కింపలేని స్తోత్రం. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. అడవిలో నివసించునవన్నీ సుడిగాలియు మంచును అడవిలో నివసించునవన్నీ సుడిగాలియు మంచును భూమిపై ఉన్నవన్నీ భూమిపై ఉన్నవన్నీ దేవా నిన్నే పొగడును లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. I request everyone to just lift your hands and say, Lord, remember, దేవుడు చేసిన మేళ్ళన్నిటి జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. ఇంతవరకు ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యములన్నిటి జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. ఆయన సన్నిధిలో ఆయన యొక్క నామాన్ని మహిమపరచడానికి చేరి ఉన్నామా? As the Lord, we worship you, Lord. నీతిలో నివసించు ప్రాణు ఈ భూమిలోని జీవరాశులు నీతిలో నివసించు ప్రాణు ఈ భూమిలోని జీవరాశులు ఆకాశము నాయగురునవన్నీ ఆకాశము నాయగురునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించు లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో We just praise the Lord. We worship your name, O Lord. We thank your name, O Lord. నీవు చేసిన మేలకై లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదను. I request everyone to just lift your hands and say, Lord, we thank you, Lord, in your presence, O Lord. We come with a thanksgiving, Lord, Father. With a heart of thanksgiving, O Lord, Father. Every day, every second, you have blessed us, O Lord, Father. Lord, we thank you, Lord, Father. Again, and we remember, Lord, Father, we say that, O Lord, Lord, the second we are here, it's all because of your grace, O Lord. The family because of your grace. The health is because of your grace. Lord, the favor is because of your grace. This, Lord, for the few minutes, O Lord, we come into your presence, O Lord. We pour out our hearts and thanks, Lord, Father. For everything, O Lord, every good, O Lord, Father. We thank you, Lord, your faithful Father, O Lord, Father. You are the provider, O Lord, Father. You are the Almighty God. Whenever we call, O Lord, you are the God who answers, O Lord. We thank you for your beautiful, Lord, Father. Lord, your beautiful name, O Lord, your wonderful name. We are here to glorify
and to praise and to honor your name, O Lord. In the name of Jesus, we thank you, Lord. Amen. Why don't you clap your hands and praise God? Hallelujah. Hallelujah. Are we ready to praise God? Amen. దేవుడు ఈ సంవత్సరం అంతా చేసిన మేళ్ళని బట్టి ఆయనను స్తుతించి ఆరాధిస్తామండి. హల్లెలూయా. సంతోషంగా ఉన్న రెండు చేతులు ఎత్తి హల్లెలూయా చెప్తామండి. హల్లెలూయా. మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా, మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా, నా ప్రాణమున్నంత వరకు విడిచిపోలేనయా, నా ప్రాణమున్నంత వరకు విడిచిపోలేనయా, మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా, మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా. కొండలలో ఉన్నను నీవు మరచిపోలేదయా, శ్రమలలో ఉన్నను నీవు విడచిపోలేదయా, కొండలలో ఉన్నను నీవు మరచిపోలేదయా, శ్రమలలో ఉన్నను నీవు విడచిపోలేదయా, నీది గొర్రె పిల్ల మనసయా యేసయ్యా, గొర్రె పిల్ల మనసయా, నీది గొర్రె పిల్ల మనసయా యేసయ్యా, గొర్రె పిల్ల మనసయా, నా ప్రాణమున్నంత వరకు విడిచిపోలేనయా, నా ప్రాణమున్నంత వరకు విడిచిపోలేనయా, మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా, మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా. అగ్నిలో ఉన్నను నేను కాలిపోలేదయా, చెరువులలో వెళ్ళినా నేను మునిగిపోలేదయా, అగ్నిలో ఉన్నను నేను కాలిపోలేదయా, చెరువులలో వెళ్ళినా నేను మునిగిపోలేదయా, ఇది పావురపు మనసయా యేసయ్యా, పావురపు మనసయా, ఇది పావురపు మనసయా యేసయ్యా, పావురపు మనసయా, నా ప్రాణమున్నంత వరకు విడిచిపోలేనయా, నా ప్రాణమున్నంత వరకు విడిచిపోలేనయా, మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా, మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా. చీకటిలో ఉన్నను నన్ను మరచిపోలేదయా, దుఃఖములో ఉన్నను మంచి స్నేహితుడయ్యావయ్యా, చీకటిలో ఉన్నను నన్ను మరచిపోలేదయా, దుఃఖములో ఉన్నను మంచి స్నేహితుడయ్యావయ్యా, నిధి
ప్రేమించే మనసయా యేసయ్యా ప్రేమించే మనసయా నిన్ను ప్రేమించే మనసయా యేసయ్యా ప్రేమించే మనసయా నా ప్రాణము నంత వరకు మరచిపోలేనయా నా ప్రాణము నంత వరకు విరచిపోలేనయా మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా నా ప్రాణము నంత వరకు విరచిపోలేనయా నా ప్రాణము నంత వరకు విరచిపోలేనయా మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా హల్లెలూయా నీవు చూపిన కృపలకు నీవు చేసిన మేలకు నీవు చూపిన కృపలకు వందనం యేసయ్యా 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 పాటి వాడనని నేను నన్నెంతగానో ప్రేమించావు అంచెలంచెలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు ఈ పాటి వాడనని నేను నన్నెంతగానో ప్రేమించావు అంచెలంచెలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు వందనం యేసయ్యా 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 బలహీనుడనైనా నన్ను నీవెంతగానో బలపరచావు క్రీస్తేసుమైన ఐశ్వర్యములో నా ప్రతి అవసరమును తీర్చావు బలహీనుడనైనా నన్ను నీవెంతగానో బలపరచావు క్రీస్తేసుమైన ఐశ్వర్యములో నా ప్రతి అవసరమును తీర్చావు వందనం యేసయ్యా 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 నన్నెంతగానో ప్రేమించావు
అంచెలంచెలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు. నీ పాటి వాడనని నేను నన్నెంతగానో ప్రేమించావు. అంచెలంచెలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు. వందనం యేసయ్యా, 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 వందనం యేసయ్యా. వేలకు నీవు చూపిన కృపలకు, నీవు చేసిన మేలకు, నీవు చూపిన కృపలకు వందనం యేసయ్యా, 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 వందనం యేసయ్యా. Hallelujah. Our God is a faithful God. Amen. Scripture says, but the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. Amen. Thank you, Lord. యేసునాథా దేవా వందనాలు, రాజా వందనాలు, రజది రజానికే వందనాలు, రవికోటి నిజానికే వందనాలు, రజతి రజానికే వందనాలు, రవికోటి నిజానికే వందనాలు. యేసునాథా దేవా వందనాలు, రాజా వందనాలు, రజతి రజానికే వందనాలు, రవికోటి నిజానికే వందనాలు, రజతి రజానికే వందనాలు, రవికోటి నిజానికే వందనాలు. పాపిని కరుణించి ప్రాణదానమిచ్చావు, పరమా జీవమిచ్చి పరలోక రాజ్యమిచ్చి. పాపిని కరుణించి ప్రాణదానమిచ్చావు, పరమా జీవమిచ్చి పరలోక రాజ్యమిచ్చి. 12 గుమ్మములా వంచనమే నాకు భక్త పెట్టినావా, రజతి రజానికే వందనాలు, రవికోటి నిజానికే వందనాలు, రజతి రజానికే వందనాలు, రవికోటి నిజానికే వందనాలు. నీచుని ప్రేమించి నీ ప్రాణమిచ్చావు, నీ నీతి నాకిచ్చి నిత్య రాజ్యమిచ్చావు. నీచుని ప్రేమించి నీ ప్రాణమిచ్చావు, నీ నీతి నాకిచ్చి నిత్య రాజ్యమిచ్చావు. నీ నీతి నీ రాజ్యం నిన్నైన నా భాగ్యమే, రజతి రజానికే వందనాలు, రవికోటి నిజానికే వందనాలు, రజతి రజానికే వందనాలు, రవికోటి నిజానికే వందనాలు. పాపిని కరుణించి ప్రణదానమిచ్చావు, పరమా జీవమిచ్చి పరలోక రాజ్యమిచ్చి. పాపిని కరుణించి ప్రణదానమిచ్చావు,
పరమా జీవమిచ్చి పరలోక రాజ్యమిచ్చి 12 గుమ్మములా వంచనమే నాకు గట్టబెట్టినావా రజతి రజానికే వందనాలు రవికొటి తేజానికే వందనాలు రజతి రజానికే వందనాలు రవికొటి తేజానికే వందనాలు యేసునాథా దేవా వందనాలు రజా వందనాలు రజతి రజానికే వందనాలు రవికొటి తేజానికే 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 వందనాలు. Hallelujah. Hallelujah. No, when somebody gives you 1 crore, do you clap or do you shout or jump? What will you do? ఒకవేళ మీకు 1 crore ఇస్తే ఏం చేస్తారు ఇప్పుడే? అట్లా షౌట్ చేస్తారా? Say thanks to the Lord. Hallelujah. For everything He has done in our life, thanks to the Lord. Hallelujah. So when I think of His goodness, He gave His life for me. You know. Now turn to your neighbor and say, He gave His life for me. That's a great gift. Hallelujah. When I think of your goodness, what you done for me. When I think of your goodness, how you set me free. I'll dance, 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 dance all night. Hey, hey, all night, all night. Hey, operation. Did God do any good in your life? దేవుడు మీ జీవితంలో మంచి చేసిన చేతుల పైకి లేదు. నో, దిస్ ఇస్ లైన్ వాచ్ నైట్ సర్వీస్ అంటాం కదా. We should dance all night for what God has done. Shout to Lord, hallelujah! When I think of your goodness, what you done for me, when I think of your goodness, how you set me free, I will dance, 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 dance all night, all night, all night, all night. When I think of your goodness, what you done for me, when I think of your goodness, how you set me free, I will shout, 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 all night, all night, all night, all night. Look up your hands. When I think of your goodness, what you done for me. When I think of your goodness, how you set me free, I will sing, 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 sing all night, all night, all night, all night. When I think of your goodness, what you done for me. When I think of your goodness, how you set me free, I will clap, 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 clap all night, all night, all night, all night. ఎవరు ఖాళీగా ఉండుకో చప్పట్లు కొడుతుండ అందరం. When I think of your goodness, what you done for me. When I think of your goodness, how you set me free, I will jump, 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 jump all night, all night, all night, all night. When I think of your goodness, what you done for me. When I think of your goodness, I will dance free, I will dance, 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 dance all night, all night, all night. Shout it, all night. I will shout, 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 shout all night, all night. Oh, for the last time I will jump all night. I will jump, 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 jump all night, all night, all night, all night. Song says so, not all the night you will dance here. Hallelujah. No. This song says Abari. No. Giving thanks to the Lord for what He has done in our life. Hallelujah.
Abari, 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 abari. Abari, 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 abari. Abari, 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 abari. Abari, 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 Oh, abari, abari, abari. Andaru. Abari, 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 abari. Oh, abari, 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 abari. Abari, 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 Ami abari re, abari manto Yeshua. Ami abari re, abari manto Yeshua. Ami abari manto Yeshua. Ami abari manto Yeshua. Ami abari manto Yeshua. Ami abari Yeshua. Ami abari re, abari manto Yeshua. Ami abari re, abari manto Yeshua. Don't your neighbor and say, Kayala piyala Yeshua. Kayala piyala Yeshua dile. Kayala biyala Yeshu ne dile. Rahela zaga Yeshua dile. Rahela jaga Yeshu ne dile. Kayala piyala Yeshua dile. Kayala biyala Yeshu ne dile. Rahela zaga Yeshua dile. Rahela jaga Yeshu ne dile. Ami abari re, abari manto Yeshua. Ami abari re, abari manto Yeshua. Ami 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 abari re, abari manto Yeshua. Ami abari re, abari manto Yeshua. Gunachi maafi Yeshu ne dile. Gunachi maafi Yeshu ne dile. Nawa jeevan Yeshu ne dile. Nawa jeevan Yeshu ne dile. Gunachi maafi Yeshu ne dile. Gunachi maafi Yeshu ne dile. Nawa jeevan Yeshu ne dile. Nawa jeevan Come on, Yeshu Amin. ne dile. Ami abari re, abari manto Yeshua. Ami abari re, Abari manto Ami Yeshua. Ami abari manto Yeshua. Ami abari manto Yeshua. Ami abari manto Yeshua. Ami abari manto Yeshua. Ami abari re, abari manto Yeshua. Ami abari re, Ami abari, Ami abari re, abari manto Yeshua. Ami abari re, abari manto Yeshua. Clap your hands, hallelujah. Please be seated, church. సారీ అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. ఓకే డెస్టినీ చేంజర్స్ చర్చ్ న్యూ ఇయర్ సర్వీస్ వచ్చేసి జనవరి 1కు ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుందండి. మన సర్వీస్ సమయాన్ని గమనించాలా, ఉదయం 10 గంటలకు మన సర్వీస్ ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాదండి, ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం 6:30 గంటలకి గ్లోరీ సర్వీస్ మహిమ ఆరాధన జరిగింపబడుతుంది. ఈ ఫస్ట్కు ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈ వీక్ ఉండదండి, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కంటిన్యూగా గ్లోరీ సర్వీస్ ఉంటుంది, గమనించాలి. ప్రతిరోజు ఉదయము 1 minute ఆఫ్ వర్డ్ మన సంఘ కాపరి ద్వారా యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ద్వారా నిజంగా వాక్యంలోని ఎన్నో సత్యాలు కాపరి ద్వారా బయలుపరచబడుతున్నాయి. అందరం వీక్షించి వాక్యంలోని సత్యంని మనం తెలుసుకుందామండి. అందరం లేచి నిలబడి కలిసి ఆ దేవాది దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిద్దాం. ఇందాక అన్న పాడిండు, ఆ బారిలే అన్న
నేను ఎప్పుడు పాడతాను కానీ కింద నేను ఎప్పుడు అంత గమనించలేదు. ఈరోజు నేను గమనించాను. థ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ హార్ట్ అంటా ఉన్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అందరం లేచి నిలబడి హృదయపూర్వకంగా ఆ దేవుడు చేసిన మేలును తలుస్తూ ఆయనకు వందనాలు చెల్లిద్దామని. Let's all stand to our feet and prepare our hearts to worship God this evening, church. Before we get into our time of worship, this is the last day of 2025, right? So I want you to turn to the person beside you. It may be your wife, your husband, your brother, your sister, and just tell them thank you. Come on, tell them thank you. Shukriya, Dhanyavadalu. Cheppandi. Whoever it is, thank you for being there. Thank you for existing, right? So this is how we say thank you, right? But you know how we say thank you to God? We say thank you to God by lifting our hands. Okay? We're not just saying it normally for you all to raise your hands. We're saying to raise your hands because it means something to God. It means that Deva, I'm giving you my all. Okay? I'm surrendering it to you. So this evening, let's all close our eyes and lift our hands unto heaven. Even before we step into this new year, let's pause for a moment and look back. Through every high and every low, God has been so faithful to us, church. So faithful in every little bit. So let's all close our eyes and say, Lord, we thank you. We raise our hands in surrender and in gratitude, oh God. Lord, we don't have anything to offer you but our lives and our praise and worship, oh God. Come on, church, let's all sing this together. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, oh God. For all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Yes, Lord, we want to thank you, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, sing this out with a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. Raise your hands. I'll bless your name with a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise, oh God. With an outstretched arm. With an outstretched arm. I'll bless your name. Thank you. Lord, we want to thank you, oh God. We want to thank you. I just want to thank you, Lord. Come on, lift your voices. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Yes, Lord, we want to thank you this evening, oh God. We want to thank you for exchanging our weakness to your strength, oh God. We want to thank you for giving us your light in our darkness. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. Yes, Lord, you healed all my pain. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. We want to thank you.
song of praise, with an outstretched arm, I bless your name with a grateful heart, with a grateful heart, Yeshua, with a song of praise, with an outstretched arm, with a grateful heart, I bless your name with a grateful heart. Come on, shout with your voices, everybody. With an outstretched arm, I bless your name. With a grateful heart, oh God. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Come on, sing it one more time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, just lift your voices, everybody. Come on, say thank you, Lord. Lord, yes, we wanna thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Even as we continue to worship God, the Bible says in Psalm 103:2, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Let's think of the smallest things that God has blessed us with throughout this year, church. Thank you, Jesus. Let's all sing together. धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. అందరం కలిసి బిగ్గరగా పాడదామండి. కోటి కోటి స్తుతి, धन्यवाद. One more time, धन्यवाद के
ధన్యవాదముతో చర్చ్, ధన్యవాదముతో స్తుతి పాడెదను నా యేసునాథా. నీవు చేసిన ఉపకారములకై కోటి కోటి స్తుతి వందనం, కోటి కోటి స్తుతి వందనం. Yes, Lord, we thank you from the bottom of our hearts, oh God. Thank you for blessing us more than we have asked, thought, or imagined, oh God. Lord, we just want to thank you, oh God. Thank you for all the things that you have done throughout this year, oh God, in our lives. In Jesus' name we all pray. Amen. Kindly be seated, church. Okay, I'm here, everybody. All right. So next up, I would like to call Evelyn Jenny to come and share what God has done in her life. Praise Lord Church. My name is Evelyn Jenny, and I'm here to testify what God has been doing in my life since my 10th standard. Okay, so let me start with the promise from 2024, which was year of takeoff. That promise has been fulfilled, and I went to the UK for my masters, and I came back. I've taken a break. And then I've faced so many difficulties there, but still God has been with me. And the word, Baba and Papa Auntie always, they were strengthening us through the word. And every week, word vinadam valla faith chala increase ayitunde maadi. And coming to this year's promise, which was see, say, and you will see. సో ఆ క్యాలెండర్ మీద ఎప్పుడైతే డాడీ రాయడం స్టార్ట్ చేసినాడో మేము రోజు చూస్తూ దాన్ని అంటే ఎక్కువ చూడలేదు, కానీ కన్ఫ్యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుండే అనమాట. సో అది చేస్తూ ఎట్లా అంటే అక్క గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది, షీ గాట్ అ జాబ్. అండ్ నా లైఫ్లో కూడా నేను ఇక్కడ వచ్చినాక ఐ గాట్ అ జాబ్ అండ్ ఐమ్ వర్కింగ్ రైట్ నౌ. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ఆ ఫ్యామిలీ, అందరం వి బీన్ సో మచ్ గాడ్కి ఇంకా క్లోజ్ అయినాం. అండ్ మీ అందర్ ప్రేయర్స్ we need it. And my mom want to share something with you all. Thank you, Lord. Praise Lord, Pastor. నాకు ఇద్దరు బిడ్డలు, మీకు తెలుసు, నాని ఐసి. వాళ్ళు యూకేకి వెళ్ళి చాలా కష్టపడ్డారు పిల్లలు. వాళ్ళంతా కష్టంలో ఉండి కూడా మా చెల్లికి ఎప్పుడు షేర్ చేసుకుంటూ వాళ్ళది అన్నీ మాట్లాడుకుంటూ ఇంకా చెల్లి ధైర్యం చెప్పడం వల్లతో పాప చాలా ధైర్యపడ్డది. ఇంకొకటి చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డారు అసలు పిల్లలు, అసలు చెప్పలేకుండా, అంత జాబ్ లేకుండా ప్రతి విషయంలో కూడా అసలు ఎంత భయపడుతున్నారో వాళ్ళు, ఎంత ఇదిగా ఉన్నారో. కానీ మా చెల్లికి కాల్ చేసినప్పుడల్లా కూడా ఆమె ప్రేయర్ చేయడంతో ఎంత ధైర్యం చెప్పింది. నాకు చేయకుండా కానీ మా చెల్లికి చేస్తూ పాపలు ఇద్దరు కూడా ధైర్యంగా ఉన్నారనమాట. ఇంకా ఇద్దరు బిడ్డలు వెళ్ళడానికి కూడా మా ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు చాలా చాలా హెల్ప్ చేసిండ్రు. చాలా థ్యాంక్ యూ వాళ్ళకి. ఇంకోటి పాప, పెద్ద పాప అయితే అసలు చాలా బాధపడుతుండే అనమాట జాబ్ విషయంలో. అయితే ఇంకా ఆమెకు ఒక్కటే ఇంకా రోడ్ పైన ఉండి ఏడ్చిందంట. ఏడుస్తుంటే సమయంలో దేవుడు ఒకటే సాంగ్ ఒకటి గుర్తొచ్చింది అనమాట. ఏం సాంగ్ అంటే అది ఏమైనా చేయగలవు. ఆ సాంగ్తో బిడ్డ లైఫ్ టర్నింగ్ అయిపోయింది అనమాట. అసలు ఆ బిడ్డ మాట చెప్పినప్పుడు నేను ఎంతో సంతోషించినాను. దేవుడు నాకు చెప్పినప్పుడు కూడా నేను ఎంతగానో ధైర్యపరిచినాను బిడ్డని. నాకంటే ఎక్కువ మా చెల్లి ధైర్యపరిచింది మాటలు చెప్తూ. ఇంకోటి, నేను కొడుకు లేరనేసి చాలా బాధపడుతుండే ముందు నుంచి కూడా. అదైతే అసలు నేను ఎంత అంటే చాలా చాలా బాధపడుతుండే. మా తమ్ముళ్ళకు పుట్టినప్పుడు కూడా నేను చాలా బాధపడుతుంటే, కానీ కొడుకుల కంటే బిడ్డలు నాకు అసలు మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారు. మీరు చూస్తున్నారు, జెసి కానీ మా అక్క పిల్లలు కూడా మంచి లెవెల్లో ఉన్నారు. నా బిడ్డలను చూస్తున్నారు మీరు కూడా. వాళ్ళ అసలు ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్. ఆయన మా తమ్ముడు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఆడపిల్లలే కాబట్టి వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు, ఆయన వెరీ టాలెంటెడ్ గర్ల్స్ వాళ్ళు. అది దేవునికి ఎంత కృతజ్ఞతై ఉంటున్నాను నేను. మా కొరకు ఇంకా ప్రార్థించండి. ఐసీ కూడా మళ్ళీ జనవరిలో వెళ్ళడానికి దేవుడు కృపను అనుగ్రహిస్తున్నాడు.
మీరు ప్రేయర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్. ఇంకోటి, నేను అసలు ఫ్లైట్ ఎక్కాలంటే నేను చాలా భయపడతాను అసలు. కానీ నా బిడ్డ మాత్రం ఎమిరేట్స్ ఎక్కాల మమ్మీ అనేసి బిడ్డ ఎక్కించింది. దేవుడు ధైర్యపరిచిండు. అసలు నేను అసలు ఎంత అంటే నాకు అసలు ఫ్లైట్ సౌండ్ అంటేనే భయపడుతుండే దాన్ని. ఇంకోటి, సంతోష్ ప్రభు పాస్టర్ కూడా చెప్పిండ్రు, ఏమంటే నువ్వు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఎక్కుతావంటే అంత సీన్ లేదులే నాకు అనుకున్నాను నేను. కానీ దేవుడైతే అసలు ఎమిరేట్స్ ఎక్కించిండు. నేను పాప గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా చూసి వచ్చినాను, లండన్ చూసి వచ్చినాను నేను. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ గాడ్ మాస్టర్. థ్యాంక్ యూ. ఆమెన్. Come on, church, can we put our hands together and give God the glory? Fun fact, my family, we're all 13 girls and 1 boy, and that 1 boy is Kenny. Okay, now do we have the video ready? Okay, this testimony is by IC's sister, Evangeline Sharon from UK. Praise Lord Church, I'm Evangeline Sharon. I'm here to testify what God has done in my life. I'm thankful and grateful to God for all that He has done to me. Last year I've testified about how God has helped me through to move abroad. But this year, it's all about the prophecies I received, and also the prophecy what we received last year has actually worked in my life. No matter what I was going through, I always had my trust in the Lord, and He always took care of all that I was going through. Everything, whatever I wanted, I have seen in faith. I've spoken it by faith. I've received it, and today I am living in the prophecy I have received. So I thank pastors for always being there for me and my family, for strengthening me with the word of God and also with the prayers. Also, I would like to share about my graduation thing. I didn't have my fees paid, and I was skeptical about my graduation as well. I only was reminded about one thing, that nothing is impossible with the God I believe, and impossible things will be made possible by God. So that has actually happened to me, church. I have cleared my semesters with merit marks, and I got my graduation done last month, and that too with my parents here in the UK. That was the biggest miracle, because every time my dad asked me, like, how shall we do it, we don't have the money to come, I always used to say, God will do it, it's okay, he will do it. Maybe it is impossible for us to see it, but he will do it, he will make it possible. And my parents were here. I'm so grateful for that particular day, what God has done for me. It's the biggest miracle, I would say. Also, I was a part-timer before, and now, as per the prophecy given by Pastor Kiran Ezekiel, that I would hold a new currency in my hand. Today I am holding that new currency in my hand as a full-timer, and with 100-fold pay is what I can say, church. Thank you so much, pastors, once again, for always being there for my family and for me especially, by strengthening, by encouraging me in all the ways possible. Thank you so much. I am wishing all of you a very, very happy new year. Thank you so much for all your prayers. Have a lovely new year. Thank you, everyone. Praise to God, Church. I really thank Pastor and his family and the God Almighty for giving this valuable time. And దేవుడు మా జీవితాల్లో ఈ సంవత్సరంలో చేసిన గొప్ప కార్యాలు, మిరకిల్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్లీ మా ఫెయిత్ని ఎన్నో రెట్లు ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగాము, థ్యాంక్స్ టు పాస్టర్స్ ప్రీచింగ్. అండ్ దేవుడు మా జీవితాల్లో చేసిన గొప్ప కార్యాలలో మొదటిది, లాస్ట్ టైం నేను షేర్ చేసుకున్నట్టు,
మేము ఒక విల్లా తీసుకోవాలి అని అనుకున్నాము. అనుకోకుండా దానికి సరిపడా అమౌంట్ మా దగ్గర లేకపోయింది. ఇట్ వాజ్ వర్త్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్. సో మా అమ్మగారు ముందుకొచ్చి నేను కొంచెం పే చేస్తాను అని ఆవిడ చెప్పినప్పుడు మేము ఎంతగానో సంతోషించాం. కానీ కడపలో రియల్ ఎస్టేట్ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్. సో అది సేల్ అవ్వడానికి 3-4 మంత్స్ అయ్యింది. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. అంతా మీడియేటర్స్ ఒక జట్టులాగా కట్టి దాన్ని చాలా తక్కువ రేటుకి అమ్మడానికి వాళ్ళు కొనుక్కొని రీసేల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు బేసికల్. సో అప్పుడు నేను దేవునికి ప్రేయర్ చేసిన, దేవా యు ఆర్ మై మీడియేటర్ నౌ. నేను వాళ్ళకి ఎవరికో పర్సంటేజ్ ఇవ్వదలుచుకోవట్లేదు. అండ్ రిజిస్ట్రేషన్కి కూడా గవర్నమెంట్ తాలూకు వాళ్ళు పర్సంటేజెస్ తీసుకుంటున్నారంట కడపలో. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ. నేను చెప్పాను, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పే ద పొలిటీషియన్స్ లార్డ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పే ద మీడియేటర్స్, యూ బీ మై మీడియేటర్. దిస్ ఇస్ ఏ హ్యూజ్ క్రోర్స్ వర్త్ డీల్. సో మీరే నా మీడియేటర్ ఉండి దీన్ని చేయాలని మేము ఎంతగానో ప్రేయర్ చేసాం. ప్రీవియస్లీ వెన్ ఐ యూస్ టు ప్రే నాకు అంత ఫెయిత్ డ్రైవ్ ఉండేది కాదు. ఏదో చేసామంటే చేసామన్నట్లు ఉండేది నా ప్రేయర్. బట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ డిఫరెంట్. ఐ హ్యాడ్ ద ఫెయిత్ ఇన్ మై హార్ట్ అండ్ మైండ్. ఐ ఈవెన్ టోల్డ్ మై మదర్, పాస్టర్ కూడా అన్నారు ఈ వీక్ సేల్ అవుతుందని. తప్పనిసరిగా సేల్ అవుతుంది, నువ్వు ఏమీ దిగులు పెట్టుకోకు అని చెప్పి, సేల్ కాకముందే మేము చర్చిలో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ న్యూ చర్చ్ గురించి మేము సో చేయగలిగాం. సో దేవుడు అది మాకు ఎంతగానో మేము అనుకున్న దానికంటే కూడా మంచి రేటుకి అది అమ్ముడు పోయేలాగా, ఒక మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ, అంటే ఫేక్ డీల్ కాకుండా 2-3 డీల్స్ వచ్చాయి. చాలా గ్రే జోన్లో మేము అలా పే చేస్తాం, ఇక్కడికి రండి, అట్లా ఎంతగానో మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టారు. కానీ వీ హ్యాడ్ అ వెరీ ఫెయిర్ డీల్. ఒక కరెక్ట్ పార్టీని దేవుడే మా దృష్టికి తీసుకొని వచ్చాడు. మీడియేటర్స్ నుంచి కాకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళు మాతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. ఆ డీల్ క్లోజ్ చేసాం అండ్ వీ కుడ్ పే ఆఫ్ ఫర్ ద విల్లా. అండ్ ఎంత పెద్ద విల్లా అంటే మా వైల్డెస్ట్ డ్రీమ్స్లో కూడా మేము అనుకోని అంత పెద్ద విల్లా దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు. ఇట్స్ 6,000 SFT విల్లా. సో గొప్పగా చెప్పుకోవట్లేదు, కానీ మన డ్రీమ్స్, మన థాట్స్ యాజ్ క్రిస్టియన్స్ ఎంత హై ఉండాలనేది పాస్టర్ గారు మన ఎయిమ్స్ అండ్ ఆస్పిరేషన్స్ అంత హై చేశారు. సో దేవుని పిల్లలంగా మనము వి షుడ్ ఎయిమ్ రియల్ హై. అండ్ మా హాస్పిటల్ మీకు అందరికీ తెలుసు, లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంలో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ టఫ్ సిచ్యువేషన్. హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసి 2 months అయింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంలో వీ వర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ టైమ్. But God turned all that around. Now we are in almost the number 1 position in AP Telangana. All glory to God. మాకంటే ముందు 35-40 years నుంచి హాస్పిటల్స్ రన్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ ఇంత ఫాస్ట్గా ఇంత నేమ్, ఫేమ్, టర్న్ ఓవర్స్ ఇవన్నీ అచీవ్ చేయగలిగామంటే అన్నీ కలిసి రావడము, ముఖ్యంగా దేవుని దయ, గాడ్స్ డైరెక్షన్. ప్రతి స్టేట్లో, ప్రతి స్టేజ్లో కూడా మేము దేవుని నడిపింపును చూస్తూ వచ్చాం. అండ్ వీ కుడ్ బి బ్లెస్సింగ్ టు మెనీ VIPs, అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, అవర్ చర్చ్ మెంబర్స్, దేర్ వర్ పొలిటీషియన్స్, ఫిల్మ్ స్టార్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. వీళ్ళందరినీ కూడా మేము మా హాస్పిటల్ ద్వారా బ్లెస్ చేయగలిగాం. అది ఎంతగానో హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది. నేను అడిగేవాడిని, దేవా నాకెందుకు ఇంత టఫ్ లైఫ్ ఇచ్చావు? వై షుడ్ ఐ వర్క్ ఫ్రమ్ 7 AM till 11 PM? అందరూ హ్యాపీగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వై am I forced to do all of this అని నాకు క్వశ్చన్ ఉండే. బట్ వెన్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎవరన్నా, వెన్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డిశ్చార్జ్డ్ ఇన్ ఎ VIP ఫ్యామిలీ ఆర్ ఫ్రమ్ అ వెరీ పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ద కైండ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ఫుల్నెస్ దే షో టు మీ. Some people bow down to my feet and they really thank me. So అది ఎంతగానో హ్యాపీనెస్ని ఇస్తుంది. సో ఆ హ్యాపీనెస్ కోసం వర్క్ చేయాలనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ డ్రైవింగ్ మీ కరెంట్లీ. అండ్ పాస్టర్స్ టీచింగ్స్ that encourage me every Sunday, that gives me the adrenaline rush, and it gives me a direction every week. నా ఇంటెంట్తోని నేను ఎవ్రీ వీక్ ముందుకు వెళ్ళడానికి అది ఎంతగానో
నాకు హెల్ప్ చేస్తూ వచ్చింది. And every time I keep telling you guys the unenviable nature of pastor and his family. It's a very rare quality. It's nowadays there is so many jealous people out there. When you're really growing up the ladder, they try to pull you down. It's there in every part of the world, not only in the parts of the world, but in our families as well. So we have to outgrow all of that. I met some American families. ఈ jealousy అనేది ఇండియన్ కమ్యూనిటీస్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ అబ్రాడ్ కల్చర్. సో వీ హ్యావ్ టు గ్రో అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ whenever I had a doubt in my mind, I come to the church. I keep praying, దేవా నాకు కొత్త స్టాఫ్ కావాలి, నాకు కొత్త బ్రాంచెస్ కావాలి, నేను ఈ పాయింట్లో నేను ఏం చేయాలి అని ప్రేయర్ చేసినప్పుడు అదే రోజు నాకు ఏదో ఒక విధంగా నాకు డైరెక్షన్ వచ్చేది. వెన్ ఎవర్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎ డౌట్, ఐ జస్ట్ ప్రే అండ్ ఐ కమ్ టు ద లార్డ్స్ టెంపుల్. And I'm happy to say this, I had the very best Christmas this year. దేవుని ప్రెజెన్స్ నాకు ఎంత స్ట్రాంగ్గా అనిపించిందంటే, సమ్వన్ వాజ్ హోల్డింగ్ మై 2 hands అండ్ ఐ వాజ్ ఫోర్స్ టు క్లాప్. అంటే ఇట్స్ మాటల్లో చెప్పలేని విషయం. ప్రీవియస్లీ మంచి క్రిస్మస్ అంటే గ్రాండ్ క్రిస్మస్, కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవడం, లేదా అవుటింగ్ వెళ్ళడం, లేదా మంచి బిర్యానీ తినడం ఉండే. బట్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ క్రిస్మస్ హెస్ ఎంటైర్లీ చేంజ్డ్. సో క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ అంటే చర్చ్లో చేసుకునేది అని నేను రియలైజ్ అయ్యాను. అండ్ కమింగ్ టు మై ESI సిచ్యువేషన్, యాజ్ యూ ఆల్ నో, I am currently the head of the department ESI Medical College, Sanat Nagar. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంలో నా గురించి నా కొలీగ్స్ చాలా బ్యాడ్గా సజెస్ట్ చేయడంతో నా గురించి ఒక వెరీ బ్యాడ్ రిపోర్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళింది. ఐ డైరెక్ట్లీ రిపోర్ట్ టు ద డైరెక్టర్ జనరల్ న్యూఢిల్లీ. వాళ్ళు ఏం రాశారు అనేది కూడా మళ్ళీ నాకు వచ్చింది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి, దీస్ ఆర్ ద కొలీగ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇమేజెస్. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ హ్యూజ్ లెటర్. ఐ జస్ట్ కెప్ట్ క్వైట్, నేనేమీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. దాని తర్వాత కూడా చాలా మెమోస్ వచ్చాయి ఆల్ త్రూ ద ఇయర్ 2025. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి తెలుసు, మెమోస్ అంటే ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ థింగ్. నేనైతే దేనికి రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. వీ జస్ట్ కెప్ట్ ప్రేయింగ్. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ వాజ్ ఎ పాపప్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ ద ESI గవర్నమెంట్, నేనేమనుకునేవానంటే ఇంకో మెమో వచ్చి ఉండొచ్చులే, లేదా ఇంకో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుండొచ్చు అని యూజువల్గా నేను యాంగ్షియస్గా చూస్తుంటాను గవర్నమెంట్ ఈమెయిల్స్. అనుకోకుండా లాస్ట్ మంత్ ఒక స్ట్రేంజ్ ఈమెయిల్ వచ్చింది. అది ఏంటిదంటే, మీరు కొంచెం రెగ్యులర్గా ESIకి రండి ప్లీజ్, మీ సర్వీసెస్ మాకు కావాలి అని ఉల్టా వచ్చింది. అంటే యూజువల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇలాంటి ఈమెయిల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయం మనం. సో వెన్ యూ డెవలప్ ద స్కిల్, మీరు రాజుల దృష్టికి వెళ్తారు. సో ఒక డైరెక్టర్ జనరల్ నా గురించి వచ్చిన రాంగ్ థింగ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి, వెన్ హీ రోట్ ఎన్ ఈమెయిల్ టు మీ టు రీజాయిన్ అండ్ వాంటింగ్ మై సర్వీసెస్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్షూర్డ్ పీపుల్, ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ హానర్ అండ్ it really encouraged me to go further. And this year I was elected as Vice President for ENT Association. All glory to God. Chana national conferences lo, South Zone ENT conferences lo, I was given a key role. 1 hour long sessions నాకు ఇచ్చారు. I was mentoring so many లైవ్ సర్జికల్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ నేను ఇవ్వగలిగాను. ఏషియా అండ్ వరల్డ్లోనే ఎవరు చేయని కొన్ని రీసెర్చ్ టెక్నిక్స్ నేను రీసెర్చ్ చేసి వాటిని ఇంప్రూవ్ చేసి దాన్ని పబ్లిష్ చేయగలిగాను. ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ దట్. వీ హ్యావ్ టచ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ సో మెనీ ఇన్ దిస్ చర్చ్. సో గాడ్ helped us to be a blessing for
all of Hyderabad, and please continue to pray for us, and thank you all for this wonderful time. A little bit I want to add. When we were actually looking for a house, a flat in fact, in that particular area west of Hyderabad, the rates were so confusing and so elevated there. It was almost like 8 to 9 crores for a flat. మాకు విల్లా అనే మాట కూడా మా మైండ్లో లేదప్పుడు, కానీ పాస్టర్ మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీరు విల్లా కొనాలి అని అనేవాళ్ళు. అసలు మా ఏజ్ ఏంటి, మేము పెట్టలేము, అన్ని డబ్బులు మా దగ్గర లేవు కదా అని అనుకునేదాన్ని నేను. ఇంత ఫన్నీగా మాట్లాడతారు ఏంటి అనేసి. కానీ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ మేము అనుకోని విధంగా ఎంతో బెస్ట్ డీల్ మాకు వచ్చి విల్లా బుక్ చేయడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. ఇదైతే ప్యూర్లీ గాడ్స్ గ్రేస్. మేము ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు కూడా విల్లా మాకు ఎట్లా తగిలింది అని మేము ఆలోచిస్తే వీఆర్ బోత్ వెరీ సర్ప్రైజ్ అనమాట. సో అసలు మాకు ఎంత బెస్ట్ డీల్ వచ్చిందంటే వీ కెనాట్ ఈవెన్ కౌంట్ దట్ యాజ్ వి యాక్చువల్లీ కెనాట్ ఈవెన్ డిస్క్రైబ్ ఇట్. ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను లాస్ట్ ఇయర్ మీకు షేర్ చేశాను నా పాస్ట్ అంతా. నేను ఎంత అంటే నేను మ్యారేజ్ ఆ ఏజ్లో చాలా లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, చాలా లోగా నేను ఆలోచించేదాన్ని. ఈయనేమో చాలా హైగా థింక్ చేసే అతను. మా ఇద్దరికి అసలు సెట్ అయ్యేది కాదు. ఏంటి ఈయన ఇట్లా మాట్లాడతాడు అనుకునేదాన్ని నేను. మళ్ళీ పాస్టర్ ఏమో ఈయన థాట్స్ని ఇంకొంచెం రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా పీకేవాడు. సో నాకు అసలు అర్థమయ్యేది కాదు. నేను 10x అనుకుంటే పాస్టర్ ఏమో 100x మాట్లాడేవాళ్ళు. సో అప్పుడు ఆ టైంలో నేను నా థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉండేదంటే, నేను ఈవెన్ దో ఐ వాజ్ ఎ డాక్టర్, ఐ హ్యాడ్ వెరీ లిటిల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో నేను మెట్రోలో బస్లో హ్యాపీగా తిరిగేదాన్ని. నాకు అది కానీ ఒక్కసారి ప్రవీణ్ నన్ను బస్ స్టాప్లో డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు. ఏమనంటే, నేను రోజు ఇట్లా బస్ స్టాప్లో దింపడం నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది, వై డోంట్ యూ లెర్న్ డ్రైవింగ్ అని. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, నా భర్త ఇట్లా అనుకుంటే నా దేవుడు ఎట్లా అనుకుంటున్నాడో నా గురించి అని. అప్పుడు నేను కింగ్డమ్ గురించి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది, కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి తెలుసుకుంటా ఉన్నాను. సో దిస్ ఇయర్ ఎర్ర బస్లో తిరిగే నాకు ఎర్ర కారు ఇచ్చాడు దేవుడు. సో నేను చాలాసార్లు అనుకున్నాను రెడ్ కలర్ కార్ ఎందుకు కొన్నాను అనేసి. బట్ మేబీ గాడ్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ద లాస్ట్ లాఫ్ ఇన్ మై లైఫ్. అంటే నేను ఈ ప్రాసెస్లో నేను చేసింది ఏం లేదు, ఐ జస్ట్ రెన్యూడ్ మై మైండ్ అంతే. సో నా హస్బెండ్ నాకు 10th యానివర్సరీ రోజు అది గిఫ్ట్గా ఇచ్చారనమాట. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్. ఇంకోటేమో, చాలా ఇయర్స్ నుంచి నాకు ఒక కోరిక ఉండేది, అంటే సెకండ్ చైల్డ్ కావాలి అనేసి. బట్ ఐ హ్యాడ్ 2 మిస్క్యారేజెస్ శ్రేష్ఠ పుట్టిన తర్వాత నాకేమో ప్రాఫిట్స్ కానీ పాస్టర్ కానీ నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు, గాడ్ విల్ గివ్ యూ మోర్ చిల్డ్రన్ అని. అసలు నాకు చాలా స్ట్రేంజ్గా అనిపించేది. దేవా నువ్వు నాకేం చెప్పట్లేదు, వీళ్ళందరేమో, నేను అడగట్లేదు ఎవరిని ప్రేయర్ చేయమని, కానీ ఆ విషయం నేను ఎవరికి డిస్క్లోజ్ చేయలేదు. బట్ పీపుల్ యూస్ టు కమ్ అండ్ ప్రొఫెసై ఓవర్ మీ, నీకు కన్సెప్షన్, ప్రెగ్నెన్సీ, ఇంకో చైల్డ్ ఇస్తాడు అని. కానీ ఈ ఇయర్ కూడా నాకు ఈ ఇయర్లో నాకు ఒక మిస్క్యారేజ్ అయింది. అప్పుడు నాకున్న భయాలు, నాకున్న ఫియర్స్ అన్నీ కూడా నేను ఓవర్కమ్ చేయగలిగాను. ఈవెన్ దో ఐ లాస్ట్ దట్ చైల్డ్, సెకండ్ టైం నేను కన్సీవ్ అయ్యాను. అండ్ సెకండ్ మంత్లో కూడా నాకు బ్లీడింగ్ అవి, నేను మా హస్బెండ్తో కూడా షేర్ చేసుకోలేదు కొన్ని విషయాలు. కానీ బ్లీడింగ్ అయ్యి థ్రెటెండ్ అబార్షన్ ఉన్నప్పుడు, బికాజ్ ఐ వాజ్ రెడీ దిస్ టైమ్, I could take authority over my body, and I commanded that bleeding to stop in Jesus' name. And I am here to say
that I am, next year by this time, we'll come as a family of 4. I'm in fourth month of gestation now, so we'll come as a family of 4. I'm so happy and glad to share all of these points. Thank you, Pastor. Okay, very quickly, let's look into the Word of God. Can we have the lights? ట్వంటీ 26లో ఇంతమందికి గ్రేటర్ గ్లోరీ కావాలని ఉంది 2026లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, కొంతమందికి 2025లో కొన్ని అద్భుతాలు జరిగినాయి, వాళ్ళతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. కొంతమందికి వాళ్ళు అనుకుంది కాలేదు, వాళ్ళతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. సో చూడండి, గ్రేటర్ గ్లోరీ కావాలంటే ఒక కీ ఏంటంటే జెర్మియా చాప్టర్ 30 verse 19. Jeremiah chapter 30 verse 19. Out of them shall proceed thanksgiving and the voice who make merry. I will multiply them, they shall not diminish. I will glorify them, they shall not be small. So ఈ statement చూడండి, if your gratitude will not end, listen to this very carefully, your lifting will not end. I'll repeat that again. If your gratitude will not end, your advancement will not end. అంటే మీ కృతజ్ఞతలు ఎంత ఉంటాయో అంత లిఫ్టింగ్ మీ జీవితంలో ఉంటుంది. మీ కృతజ్ఞతలు ఎంత ఉంటుందో అంత అడ్వాన్స్మెంట్ మీ జీవితంలో ఉంటుంది. ఆమేన్. సో మీరు ఎన్ని కృతజ్ఞతలు ఇస్తే అంత దేవుడు మిమ్మల్ని లిఫ్ట్ చేస్తాడు. ఆమేన్. మీరు ఎన్ని కృతజ్ఞతలు ఇస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని అంత అడ్వాన్స్ చేస్తాడు. ఆమేన్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ లూక్ చాప్టర్ 10, లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, 10 మంది లెపర్స్ వాళ్ళు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తారు. సో దాంట్లో వాళ్ళు హీల్ అవుతారు. ఒక్క వ్యక్తి తిరిగి రిటర్న్ అవుతాడు. ఓకే, సి గో టు లూక్ చాప్టర్ 10 verse 14. Luke chapter 10 verse 14. Yeah. No, it's Luke, not 10, it is 19:14 I think. The 10 lepers. Yeah. చూడండి, లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, అయితే ఒక్క వ్యక్తి 1917 17:11. యా, లూక్ 17:11. Luke 17:11. Yes, it happened as he went to Jerusalem. Okay, long story short, let's go to verse 17. So ఒక్క వ్యక్తి తిరిగి వస్తాడు చూడండి. when he saw, no, go back to 16, 15. ఇది చూడండి, one of them when he saw he was healed, returned. ఇది చూడండి, ఇది చాలా ముఖ్యం ఈ స్టేట్మెంట్. one of them when he was healed, he returned with a loud voice, glorified God. Next verse, I fell at his feet and gave him thanks. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈయన చేసిన దాన్ని బట్టి దేవుడు ఆయనని స్వస్థపరచడమే కాకుండా ఒక అద్భుతం చేస్తాడు. ఆయన మిస్సింగ్ ఫింగర్స్ అని మళ్ళీ గ్రో అవుతాయి. ఓకే, సో అది మీకు తెలుసు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, జాన్ చాప్టర్ 6 verse 9. ఇది ఒక పెద్ద మెరకల్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ లెపర్ హీల్ అయింది ఒక చాలా పెద్ద మెరకల్. సో ఇక్కడ జాన్ చాప్టర్ 6 verse 9. There is a lad here who has 5 loaves and 2 fish. What are these among so many? సో ఈ దగ్గర 5 రొట్టెలు 2 చేపలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక చిన్న మెరకలే, చిన్నది. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్స్, and Jesus took that. Next verse, and he gave thanks. Jesus took the loaves and he gave thanks. అంటే ఇక్కడ చూడండి, 2025లో కొంతమందికి అయినాయి, కొంతమందికి కాలేదు. ఎవరికైతే కాలేదో, ఏదైతే చిన్న చిన్నవి దేవుడు చేసిండో దానికి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి, మల్టిప్లై అవుతుంది. చిన్నవి ఉండొచ్చు, చాలా చిన్నవి ఉండొచ్చు. మీకు అర్థమైందా? దానికి ఇక్కడ చూడండి, 5 రొట్టెలు 2 చేపలు, చాలా చిన్నది. సో దానికి వీళ్ళు యేసు ప్రభు థ్యాంక్ యూ చెప్పంగానే 5,000 మందికి మల్టిప్లై అయిపోయింది. ఆమేన్. సో మీరు సాక్ష్యాలు పంచుకోలేదేమో, కొన్ని మీకు కాలేదేమో. ఓకే, జనవరి నుండి ఇప్పటివరకు వెయిట్ చేసిండ్రేమో, ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండ్రు, ఓకే, కన్ఫెస్ చేసిండ్రు, బిలీవ్ చేసిండ్రు, సీడ్ వేసిండ్రు, ఫాస్టింగ్ ఉన్నారు, కానీ ఏం కాలేదేమో. కానీ చిన్న ఉండొచ్చు. ఆ చిన్నవి, సో బీ థాట్ఫుల్ అండ్ బీ గ్రేట్ఫుల్.
I'll repeat that again. Be thoughtful and be grateful. సో చిన్న చిన్నవి చూడండి, ఆలోచించాలంటే దేవుని కృప, దేవుని కనికరం, దేవుని క్షమాపణ, దేవుని కాపుదల. మనకు టెస్టిమనీ అంటే చాలా పెద్దది చెప్పాలని అట్లా ఉంటే దేవుడు పెద్దది కూడా చేస్తాడు, ఓకే. కానీ ఇవన్నీ కనబడవు. దేవుని దూతలు, దేవుని క్షమాపణ, సంవత్సరం అంతా ఎన్నిసార్లు మనం క్షమించిండు, అండర్స్టాండ్. సో చిన్న చిన్నవి గుర్తుపెట్టుకొని దానికి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి. బీ థాట్ఫుల్ అండ్ బీ గ్రేట్ఫుల్, ఓకే. సో ఇది ఎవరికైతే కాలేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ ఎ బిగ్ మిరకల్, ఏదైతే దేవుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు చూడండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లా ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. సంబడి సే ద లా ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ మస్ట్ మ్యాచ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్. I repeat that again. సో ఎవరికైతే పెద్ద అయినాయో, పెద్ద యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ మస్ట్ మ్యాచ్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్. దేవుడు ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. సో గో బ్యాక్ టు లూక్ 17 అగైన్. సో దేవుడు పెద్ద చేసిండు చూడండి. యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ మస్ట్ 15 మస్ట్ మ్యాచ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్. ఇక్కడ చూడండి, వన్ ఆఫ్ ది వెన్ ఈ సా హి వాస్ హీల్డ్, చూడండి, ఇన్ అ గ్రాటిట్యూడ్, ఇన్ అ సైజ్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ చూడండి, ఇన్ అ గ్రాటిట్యూడ్ చూడండి. వన్ ఆఫ్ దెమ్ వెన్ ఈ సా హి వాస్ హీల్డ్ రిటర్న్. సో రిటర్న్ కావాలి, లౌడ్ వాయిస్, బిగ్గరగా చెప్పాలి, గట్టిగా పలకాలి, మాట్లాడాలి, గ్లోరిఫైడ్ గాడ్. నెక్స్ట్ వర్డ్స్, దెన్ ఈ ఫెల్ అట్ హిస్ ఫీట్, కాళ్ళ మీద పడ్డాడు, యు అండర్స్టాండ్, అండ్ హి గేవ్ హిమ్ థ్యాంక్స్. సో ద సైజ్ ఆఫ్ ద మిరకల్ should match the size of gratitude. ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు చూడండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి నాకు 1000 రూపాయలు ఇచ్చారు, నేను థ్యాంక్ యూ అంటాను. 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చారు, థ్యాంక్ యూ అంటాను. అదే టోన్లో నా వైపు చూడాలి, సేమ్ చెప్తాను. ఒకరు వచ్చి 1000 రూపాయలు ఇచ్చారు, థ్యాంక్ యూ అంటాను. ఒకరు వచ్చి 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చారు, థ్యాంక్ యూ అంటానా? నా టోన్ ఎట్లుంటుంది, నా ఎమోషన్స్ ఎట్లుంటుంది, నా ఫీలింగ్ ఎట్లుంటుంది? ఏడుస్తానేమో, హగ్ చేస్తానేమో, ఓకే, గంతులు వేస్తానేమో. సో ద సైజ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ షుడ్ మ్యాచ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్. ఆమేన్. దేవుడు ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. హౌ కెన్ యూ సే దట్? వెరీ క్విక్లీ గో టు 2 Chronicles chapter 32 verse 31. ఇది ఒక పెద్ద మిరకల్ చేస్తాడు దేవుడు ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, దట్ మిరకల్ ఈస్ షాడో వెనకలికి పోతుంది 10 degrees. సో దేవుడు ఏం చేస్తాడో చూడండి, రిగార్డింగ్ ద అంబాసిడర్, ద ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ బాబిలాన్, దే సెంట్ హిమ్ టు ఎంక్వైర్ అబౌట్ ద వండర్ దట్ వాస్ డన్ ఇన్ ద ల్యాండ్. ఇట్ షుడ్ అండర్లైన్ దట్ గాడ్ విత్డ్రూ ఫ్రమ్ ఎజెకియా టు టెస్ట్ హిమ్ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ హీ మైట్ నో వాట్ వాస్ ఇన్ హిస్ హార్ట్. చాలా పెద్ద మిరకల్ ఇది. షాడో 10 degrees వెనక్కి పోయింది. సో ఇంత అంబాసిడర్స్ వచ్చి అద్భుతం ఎట్లా జరిగింది అని అడుగుతుంటే దేవుడంట హీ విడ్రూ అంట. ఈయన మనసులో ఏముంది, ఈయన ఏం చెప్తాడు, ఏం మాట్లాడతాడు చూద్దాం, గమనిద్దాం, పరీక్షిద్దాం అని టెస్ట్ చేస్తున్నాడంట. ఇక్కడ చూడండి, ద సైజ్ ఆఫ్ ద మిరకల్ షుడ్ మ్యాచ్ ద సైజ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. దేవుడు పెద్ద చేసిండంటే లావిష్ గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. Amen. So for those who God did little things, give thanks to that little. God will multiply. For those God who did big things, give a lavish gratitude. Amen. Give a lavish gratitude. Okay. So this night is a Thanksgiving night. So దేవుడు చేసిన మేలుని బట్టి మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలా. We'll do it after the service. So can I have the diary? Yeah. Yeah, can we have the calendar also? Okay, can we have the AV? Okay, we have 5 minutes more. So shall we go? Then we have the offering time. 5 minutes. We don't have? It's okay. Now, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్యాలెండర్ మన వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం మనం డిజైన్ చేసినాము.
So this calendar is designed by Jenny and Jesse. Give them a big hand. ఇది చూడండి, నేను ఎప్పుడు ఇక్కడ నిలబడితే నేను ఎగ్జాక్టెడ్ చేయను, పొగడను, అంటే డబ్బా కొట్టను, సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టను, మా ఫ్యామిలీ గురించి డబ్బా కొట్టను. నిజం చెప్తున్నాను. వేరే క్యాలెండర్స్ అన్నీ నేను కార్తీక్ని తీసుకుపోయి కోట్ తీసుకొని రా అని చెప్పినప్పుడు ఆ స్టాండర్డ్స్ ఆ విధంగా లేకుండే. ఓకే, సరే అని వీళ్ళిద్దరికి ఇచ్చినాను. వీళ్ళిద్దరు ఎట్లా డిజైన్ చేస్తున్నారు నేను చూస్తుంటే ఈ కట్స్, ఈ లైన్స్ కూడా గమనిస్తున్నారు. నేను వాళ్ళని గమనిస్తున్నాను, ఎట్లా చేస్తారా వీళ్ళని. అంటే నాకు ఏమనిపించింది అంటే దేవుడు వాళ్ళిద్దరికీ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇచ్చిండు. ఈ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అంటే ఏంటంటే చూడండి, ఒక ప్లంబర్ ఉన్నాడు అనుకోండి. ఓకే, ఆయన అన్ని ప్లంబింగ్ అంతా చేసి వేడి నీళ్ళేమో బ్లూ కలర్ ఉండాలా, ఓకే, రెడ్ కలర్ ఉండాలా, చల్ల నీళ్ళేమో బ్లూ కలర్ ఉండాలా. అది మిస్ మ్యాచ్ చేసేసి ఇచ్చేసిండు అనుకోండి, ఆ తెరవంగానే చల్ల నీళ్ళు తెరవంగానే వేడి నీళ్ళు పడ్డది అనుకోండి, ఎట్లా ఆ టైంలో ఎట్లా బ్లెస్ చేస్తాడైనా. అన్నీ చేసిండు పాపం మంచిగానే, యూ అండర్స్టాండ్. కానీ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అంటే ఏంటంటే మైన్యూట్ డీటెయిల్స్కి కూడా అటెన్షన్ ఇవ్వడం. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో దిస్ వీ హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ మన వర్డ్ ప్రకారము. ఓకే, అండ్ దీని ఇక్కడ ఫెయిత్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఏదైతే ఉందో అది రాసుకోవచ్చు. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, so this is it costs us 150 rupees per calendar. So after the service you can buy that. So ikkada chudandi, go to Genesis chapter 1 verse 1. Light ante endi, okay, darkness ante endi. I'll just give a brief introduction and I'm going to do that in detail tomorrow. So light ante, next verse 2. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Darkness. So Genesis start చేస్తుంది డార్క్నెస్ తో. సో చీకటి అంటే ఏంది బైబిల్ ప్రకారము, డార్క్నెస్ అంటే ఏంది అంటే చూడండి, సిన్ అంటే డార్క్నెస్, ఈవిల్ అంటే డార్క్నెస్, స్పిరిచువల్ ఇగ్నోరెన్స్ అంటే డార్క్నెస్, బ్లైండ్నెస్ అంటే డార్క్నెస్, దేవుని ప్రెజెన్స్ లేకపోతే, దేవుని సన్నిధి లేకపోతే డార్క్నెస్, ఇంకా దేవుని గైడెన్స్ లేకపోతే డార్క్నెస్. ఓకే, అదేవిధంగా లైట్ అంటే ఏంది, దేవుని వాక్యం ప్రకారం లైట్ అంటే ఏంది, డివైన్ ఆర్డర్ అండ్ మేనిఫెస్టేషన్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, భూమి నిరాకారంగా ఉంది, శూన్యంగా ఉంది. ఓకే, భూమి నిరాకారంగా ఉంది, శూన్యంగా ఉంది. సో దేవుడు పలికిన మొట్టమొదటి మాట వర్స్ 3, లెట్ దేర్ బి లైట్. లెట్ దేర్ బి లైట్. సో లైట్ని మనం అంత లైట్గా తీసుకోలేం, ఇది చాలా ముఖ్యం, అంత చాలా డీప్గా పోదాం. ఈ లైట్ అంటే ఏంది, ఎందుకు దేవుడు ఈ లైట్ అన్నాడు, ఏమవుతుంది లైట్ వచ్చినప్పుడు. వర్స్ 5, గాడ్ కాల్ ద లైట్ డే అండ్ ద డార్క్నెస్ ఈ కాల్డ్ నైట్. అంటే చూడండి, పొద్దున అంటే వెలుగు రాగానే దాన్ని డే అన్నాడు. అంటే డే అంటే మార్నింగ్ 7 o'clock to 5 o'clock అని కాదు. ఇక్కడ లైట్ వచ్చింది అంటే వెలుగు వచ్చిందంటే దేవుని ప్రెజెన్స్ వచ్చింది, దేవుని బ్లెస్సింగ్ వచ్చింది, దేవుని ఆశీర్వాదం వచ్చింది, దేవుని గ్రేస్ వచ్చింది, దేవుని ఫేవర్ వచ్చిందని. సో అదేవిధంగా డార్క్నెస్ అంటే దాని డెఫినేషన్ చెప్పినాను. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, హౌ డస్ దిస్ లైట్ కమ్? గో టు 1 John 1:5. 1 John 1:5. Yeah. 1 John 1:5. Can we have the NKJV? Yeah. See, God is light. Somebody say God is light. In him there is no darkness. God is. సో ఇక్కడ చూడండి, దేవుని భాష, దేవుడు మాట్లాడాలంటే తెలుగు కాదు, హిందీ కాదు, ఇంగ్లీష్ కాదు. దేవుడు మాట్లాడాలంటే వెలుగు రావాల. God's language is light. Amen. సో ఇప్పుడు చూడండి, దేవుడు మీతోని 2026లో ఎక్కడెక్కడైతే బ్లెస్ చేయాలనుకుంటుండో అక్కడక్కడ స్క్రిప్చర్స్ పైన లైట్ ఇస్తాడు. సో దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నట్టు. Amen. Okay. Psalms 119:130. Psalms 119:130. The entrance of your word
gives light. 130. The entrance of your word gives light. ఇది చూడండి. The entrance of your words gives light. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్రసంగాలు అవుతున్నాయో సండే దేవుని వాక్యం విడుదలవుతుందో దేవుడు మిమ్మల్ని బ్లెస్ చేయాలంటే మీ హృదయంలో ఆ మెసేజ్ పైన ఆ స్క్రిప్చర్స్ పైన లైట్ వస్తుంది. సో ఎవ్రీ సండే మీరు ఇంటికి లైట్తో వెళ్తారు. ఆమేన్. సో ఇప్పుడు చూడండి క్యాలెండర్లో ఫెయిత్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నాం కదా, మీరు ఏ ఏరియాలో లైట్ రావాలని ఉందో అక్కడ అది రాయండి. సపోజింగ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉందనుకోండి, దేవుడు ఆ స్క్రిప్చర్స్ పైన లైట్ ఇస్తే హీలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, దేవుడు ఆ స్క్రిప్చర్స్ పైన లైట్ వేసినప్పుడు అండర్స్టాండ్ బ్లెస్సింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఏ ఏరియాస్లో మీకు దేవుడు బ్లెస్ చేయాలనుకుంటే ఆ ఏరియాస్ ఆ క్యాలెండర్లో రాయండి. ఆమేన్. ద ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ యువర్ వర్డ్ గివ్స్ లైట్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు అనొచ్చు, పాస్టర్ ఏళ్ళ నుండి వచ్చిపోతున్నాను, సంవత్సరాల నుంచి మెసేజెస్ వింటున్నాను, ఏం అయితలేదు. సరే, నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. ఒక ఇల్లు 20 ఏళ్ళ నుంచి క్లోజ్ ఉంది. ఎన్ని ఏళ్ళ నుండి? 20 ఏళ్ళు. ఒక ఇల్లు 1 గంట క్లోజ్ ఉంది. రెండిట్లో 20 ఏళ్ళ ఇల్లు 1 అవర్ ఇల్లు, రెండిట్లో లైట్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఎంతసేపు పడుతుంది అక్కడ లైట్ రానికి? సేమ్. సో 20 ఏళ్ళు కూడా అట్లా అయిపోతుంది. ఆమేన్. లైట్ రావాలంతే. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? సో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు స్టక్ అయి ఉన్నారేమో, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఏం కదలిక లేదేమో, ఓకే, కొన్ని విషయాలలో మీరు అనుకుంది అయితలేదేమో. సో పర్లేదు. సో ఫస్ట్ స్క్రిప్చర్ దేవుడు ఇచ్చే లైట్ ఈరోజు ఫర్ దోస్ హు ఆర్ స్టక్, ఫర్ దోస్ రిపీటెడ్ లాస్, ఓకే, ఫర్ దోస్ ఎప్పుడు మీరు బ్రేక్ త్రూ చూడాలనుకున్నా దగ్గర దాకా పోతారు, సెలబ్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటారు, ఒక క్రైసిస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. యు అండర్స్టాండ్? మీరు అయిపోయింది, యు థింక్ యు అరైవ్డ్ అనగానే ఏదో క్రైసిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. యు అండర్స్టాండ్? సో ఇది ఏంటంటే దీని పేరు, ఈ స్పిరిట్ పేరు స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ దేర్. ఈ స్పిరిట్ పేరు ఏంది? స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ దేర్. సో దగ్గర దాకా వస్తుంది, క్రైసిస్ తెస్తుంది. చూడండి, జడ్జెస్ చాప్టర్ 6 verse 3. Judges chapter 6 verse 3. Whenever Israel had sown, the Midianites would come. హార్వెస్ట్ టైంకి వీళ్ళు వస్తున్నారు చూడండి, ఓకే, అండ్ అమలేకైట్స్ వుడ్ కమ్. హార్వెస్ట్ టైంకి ఇంత లేబర్, ఇంత కష్టపడి, ఓకే, పంట వచ్చే టైంకి శత్రువు వస్తున్నాడు. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? నెక్స్ట్ verse 4. Then they would encamp against them and destroy the produce of the earth, leave no substance for Israel. సో ఈ స్పిరిట్ పేరు ఏంటంటే, ఓకే, ఆల్మోస్ట్ దేర్ స్పిరిట్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే చూడండి, రిపీటెడ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ లాస్, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అదే సైకిల్ అవుతుంది, రిపీటెడ్గా ఆ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, బ్రేక్ త్రూ వచ్చింది అనుకుంటున్నాము, కానీ ఈ స్పిరిట్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాము, ఒక క్రైసిస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? సో ఎవ్రీ టైం మీ బ్రేక్ త్రూ రాగానే మీరు సెలబ్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటారు, ఒక క్రైసిస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. యు అండర్స్టాండ్? సో ఒక అరైవ్ అయిపోయింది, ఇంకా అయిపోయింది, సెలబ్రేషన్ చేద్దాం అనుకుంటాము, ఆ దగ్గర దాకా పోతాము, ఈ స్పిరిట్ ఆపేస్తుంది. సో ఫస్ట్ దేవుడిచ్చే లైట్ ఏంటంటే, టు నైట్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ దట్ సైకిల్. ఆ స్పిరిట్ ఆఫ్ డిలేని దేవుడు డిస్ట్రాయ్ చేస్తాడు ఈరోజు. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి గాంధీ 2026లో అవుతుంది. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? సో టునైట్ గాడ్ ఈజ్ అబౌట్ టు బ్రేక్ దట్ సైకిల్, దట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ డిలే. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? సో లెట్స్ ఆల్ స్టాండ్ టు అవర్ ఫీట్. Come on, lift your hands, everyone. Lord,
We declare 2026 to our Destiny Changers Church the year of light. Let your light shine. Let your light shine upon everyone, O Lord. In the name of Jesus. Lord, the first scripture is the light is shining today, that you're breaking the spirit of delay. You're breaking the spirit of almost there. Tonight, that cycle must be broken. It will be destroyed. For those who are experiencing repeated patterns of loss, for those who think every time your breakthrough has come, for those who think you're about to celebrate the crisis starts, for those who think you have arrived, the Spirit ensures your labor you never enjoy with no harvest. So, tonight, the light is shining, that God is breaking the cycle. God is destroying the spirit, that almost there spirit. Even as we worship God and sing this song, believe that the spirit is broken in your life. Thank you, Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. One more time, light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let
might lift your hands. Today, we are going to break this cycle. Today, we are going to break and destroy this spirit of almost there. చాలా మంది ఈ స్పిరిట్తో స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. You're experiencing repeated patterns of loss. Every time your breakthrough has come, you're about to celebrate, a crisis starts. This spirit ensures that your labor you will never enjoy. The spirit ensures what you plant, you will not experience the harvest. So tonight, the entrance of your word gives light. For those who are experiencing delay, for those who are stuck, the light of God is shining today. God is saying tonight is breaking that cycle. Tonight is your deliverance day. You are not going to enter 2026 with that spirit anymore. Tonight, the patterns are broken. Tonight, those patterns are broken. Yes. Receive this deliverance and go. That is the word of the Lord for you. Yes. That pattern is broken. సంవత్సరాల నుంచి అయితలేదు. ఎందుకు అయితలేదంటే ఈ స్పిరిట్ ఆపుతుంది. ఈ స్పిరిట్ని దేవుడు ఈరోజు డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాడు. Come on, 2026. You're not going to face the same things again. You will see breakthrough. You will see breakthroughs. You will experience manifestations. You will see blessings. You will see favor and grace. Yala brasotalama, yala kereberebe. Hallelujah, hallelujah. Hosatayanda kebe. The light of God. The light of God. The light of God. Brosotolama talama yakata karaba. The light of God. Yes. No more delay. No more stagnation. No more same routine. Come on, DCC. Your light has come. Oh yeah. Oh yeah, ba. Thank you, Lord. Lord bless you. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious.
turn its face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Let His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Favor be upon you at 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 He is. Amen. Everybody lift your hands. We are going to speak a priestly blessing over you. Deuteronomy chapter 11 verse 12. A priestly blessing over you for 2026. Deuteronomy chapter 11 verse 12. A land for which the Lord your God cares. The eyes of your Lord your God will always be on it, from the beginning of the year to the end of the year. దేవుని దృష్టి మీ పైన సంవత్సరం మొదలుకొని సంవత్సరం అంతం వరకు దేవుని దృష్టి మీ పైన ఉంటుంది. From January 1st, 2026 to December 31st, 2026, the eyes of the Lord will be upon you. Lord, in the office I stand, I release a priestly blessing over Destiny Changer Church and all the congregation tonight. May there be divine protection for all the members of Destiny Changer Church. Lord, make all things new in their life. Lord, we break seasons of stagnation in their life in the name of Jesus. And we open new seasons. We speak peace. We speak speed. We speak good health. And we speak, O Lord, your grace upon your people. Tonight is not just a change of date and a calendar. Tonight is a prophetic transition. The prophetic transition, you are going from darkness into light. So DCC, it is not just a happy new year.
Your new year will be full of light. Amen. Amen. Your new year will be full of glory. Your new year will be full of blessings. Father, tonight I release a prophetic blessing over everyone, oh God. We end seasons of stagnation Yes. and we push them into the new beginnings, oh Lord, Amen. and new favors over them. Good health and peace and joy and happiness and prosperity in the name of Jesus, and favor, oh God. We release a blessing. In Jesus' name we pray, and everybody said, Amen. Amen. So on behalf of Destiny Changer Church as a pastor and family, we all wish you a happy new year and a glorious light-filled new year. Amen. So God bless you. After the service, you can collect the calendar, okay? And let's all return our offerings to God, Thanksgiving offerings.
Heavenly Father, Lord, we come before your throne of grace. Lord, thank you, Father, Lord. We have entered into this new year, oh Father, Lord. The word you have given to us, arise and shine. The light has come upon us. Lord, this word, oh God, starting from today, everyone should experience, oh God, in the name of Jesus. We as a pastors, we speak over everyone, oh Father, Lord. Let them arise and let them see the glory of God in their lives. Lord, especially I pray, oh Father, Lord, for the offerings, tithes and offerings, oh Father, Lord. Remember everyone who sowed cheerfully, oh Father, Lord. Bless them hundredfold, oh Father, Lord. Thank you, Father, for each and everyone, Lord, as they're going to their houses. Bless them. Let your traveling mercies be upon their lives, oh God. We thank you, Father, Lord, for this wonderful day, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all.